વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। રાજુલા શહેર અને હિંડોળના ગામમાં વરસાદ પડ્યો છે। ગામડાઓમાં વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશી। રસ્તા પર પાણી ફરી વળ્યા છે। ખેડૂતો સારા વરસાદની રાહ જોઈને બેઠા છે। તો રાજુલા સહિતના अलग अलग ग्राम्य विस्तारों में वहेली सवारथी ज मेघावी माहोल जाम्यो छे। अचानक वातावरण में पलटो आव्यो हतो अने वरसाद जोवा मळी रह्यो छे। आपने जणावी दઈએ કે हवामान विभाग द्वारा पण राज्यमां छूटाछवाया वरसादी आगाही करवामां आवी छे अने ते वच्चे अमरेलीमां वहेली सवारथी वरसाद पड्यो जेना कारणे रस्ता पर पाणी फरी वळ्या हता। वहेली सवारथी ज वरसादी माहोल जामवाना कारणे लोकोने थोड़ी हालाकी भोगववी पड़ी हती, परंतु खेडूतोमां खुशीनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे। घणा समयथी खेडूतो सारा वरसादनी राह जोईने बेठा हता, त्यारे गामडाओमां वरसादना कारणे खेडूतोमां पण खुशी जोवा मळी रही छे। રાજુલા શહેર અને હિંડોળના ગામમાં સારો એવો વરસાદ પડ્યો છે, જેના કારણે રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળવાના કારણે લોકોને હાલાકીનો સામનો વહેલી સવારે કરવાનો વારો આવ્યો હતો। આપને જણાવી દઈએ કે 25 ઓગસ્ટથી રાજ્યમાં સારા વરસાદની संभावना व्यक्त कराई है। 28 ऑगस्ट से 2 सप्टेम्बर अतिभारे वरसादनी संभावना है। त्यारबाद 6 થી 9 सप्टेम्बर में हळवा वरसादी आगाही है, परंतु हाल वरसादी सिस्टमना कारणे राज्यमां वरसाद जोवा मळी रह्यो छे। वात हवे राजकोटनी करीए तो उपलेटा पंथकमां वरसाद। लांबा विराम बाद उपलेटामां वरसाद पड्यो छे। सवारथी शहेरना अनेक विस्तारमां मेहुल्यो जाम्यो छे। शहरना रस्ताओं भीना थई गया। लांबा विराम बाद उपलेटामां झरमर वरसाद शरू थता खेडूतोने सारा वरसादी आशा। उपलेटामां झरमर वरसाद शरू थता वातावरणमां ठंडक प्रसरी गई छे। ગીર સોમનાથના તાલાલામાં વરસાદ પડ્યો છે। લાંબા વિરામ બાદ તાલાલામાં પણ વરસાદ પડ્યો। ભારે બફારા અને ઉકળાટ બાદ વરસાદી માહોલ છવાયો। अचानक वरसादथी खेडूतोमां खुशीनो माहोल जोवा मळ्यो। वरसादथी गरमीमांथी लोकोने राहत मळी छे। तो आ तरफ मोडासाना ग्राम्य विस्तारोमां वहेली सवारथी ज वरसाद पड्यो। मोटी इसरोल, उमेदपुर, जीवणपुर विस्तारोमां वरसाद पड्यो। वरसाद वरसता खेडूतोमां खुशीनो माहोल जोवा मळ्यो। मगफળી, कपास, सोयाबीन सहितना पाकोने पण फायदो थशे। तो अलग अलग अमे आपने तस्वीर बतावी रह्या छे कि आज राज्यना अनेक भागोमां सारो एवो वरसाद पड्यो। રાજુલામાં वहेली सवारथी वरसाद पड्यो, जेना कारणे रस्ता पर पाणी फरी वळ्या। उपलेटामां सारा वरसादना कारणे खेडूतोमां खुशीनो माहोल छवायो। ગીર સોમનાથમાં वहेली सवारथी वातावरण पलटायो अने भारे वरसाद पड्यो, जेना कारणे वातावरणमां ठंडक प्रसरी गई हती। મોડાસાના अलग अलग ग्राम्य विस्तारमां मेहुલ્યો जाम्यो छे। समाचार मળી રહ્યા છે કે સપ્ટેમ્બરથી ફરી તોફાની રાઉન્ડ શરૂ થવાનું છે। 28 ઓગસ્ટથી ધોધમાર વરસાદી આગાહી વ્યક્ત કરાઈ છે। ભારે વરસાદી 3 આગાહીકારોની આગાહી છે। અનેક ભાગોમાં ભારે વરસાદી આગાહી વ્યક્ત કરાઈ। વરસાદના નવા રાઉન્ડને લઈ માઢકની આગાહી। વિવિધ હવામાન પ્રણાલી જ્યોતિષના આધારે આગાહી કરાઈ છે। ઓગસ્ટના છેલ્લા સપ્તાહથી ફરી વરસાદી ગતિવિધિ સંભવ। સપ્ટેમ્બરના પહેલા સપ્તાહમાં પણ રહી શકે વરસાદ। 25 ઓગસ્ટથી રાજ્યમાં સારા વરસાદી આગાહી છે। આ સિવાય 28 ઓગસ્ટથી 2 સપ્ટેમ્બર ભારેથી અતિભારે વરસાદ સંભવ છે। હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી છે। 28 ઓગસ્ટ બાદ સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ ભાગમાં વરસાદની શક્યતા છે। સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં અરબ સાગરમાં સિસ્ટમ સક્રિય થશે। 6 થી 9 સપ્ટેમ્બરમાં સારો એવો વરસાદ પડી શકે છે। जो सिनाप्टिक सिस्टम्स हैं गुजरात स्टेट के आसपास, जिनके कारण आज और कल के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है, उनमें एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है जो कि साउथ ईस्ट झारखंड नेबरहुड पे अभी भी बना हुआ है। आने वाले 2 दिनों के लिए गुजरात रीजन के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और आज और कल के लिए थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। आ साइक्लोनिक सर्क्युलेशन વધુ મજબૂત થઈને ડિપ્રેશનમાં ફેરવાશે અને આ ડિપ્રેશનની મજબૂતાઈ કે ભારને કારણે મોન્સૂન ટ્રફ લાઇન તારીખ 25 ઓગસ્ટથી ગુજરાત તરફ ઝૂકવા માંડશે અને તારીખ 28 ઓગસ્ટ સુધી નીચે તરફ એટલે કે ગુજરાત તરફ સતત ગતિ કરશે। 28 ऑगस्ट थी 1-2 सप्टेम्बर दरमियान लगभग गुजरात ऊपर ज आ मॉनसून ट्रफ लाइन रहेशे
જેથી 28 ઓગસ્ટ થી 2 સપ્ટેમ્બરના સમયગાળામાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના રાજ્યમાં રહેલી છે. ગણેશ ચતુર્થીના જે દિવસોમાં જ વરસાદ સારો થવાની શક્યતા રહે છે. લગભગ સપ્ટેમ્બરના 8, 9, 10 સપ્ટેમ્બરથી 13, 14, 15 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. એટલે શ્રાવણ વધથી ભાદરવા સુદમાં ઋષિ પંચમી સુધી વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. પણ આ વખતે ગરમી પડશે. અંબાજીના ડુંગરાળ વિસ્તારમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. અને અનંત ચતુર્દશી ગણેશ વિસર્જન ટાણી પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. ભાદરવી પૂનમના પહેલા આસપાસ પણ વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા રહેશે. સમાચારમાં વાત હવે કુદરતી આફતથી કરીએ તો અમેરિકામાં લાલા વાવાઝોડાનો કહેર હવાઈ આઇલેન્ડ પર તોફાન મચાવ્યું. વાવાઝોડાના કારણે મુશળધાર વરસાદ, તોફાની પવને તારાજી સર્જી, નદી નાળા ઓવરફ્લો થયા, રોડ પર નદી વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. હવાઈમાં 155 વર્ષનું સૌથી મોટું સંકટ છે. 40,000 ઘરમાં વીજળી ગુલ થઈ ગઈ, 2.1 લાખ લોકો પ્રભાવિત થયા, 120 કિલોમીટરની ઝડપે હવા ચાલી. ભારે પવનના કારણે દરિયામાં તોફાની મોજા પણ ઉછળ્યા. 1871 બાદ હવાઈ આઇલેન્ડ પર વાવાઝોડું ત્રાટક્યું છે, પરંતુ 2.1 લાખ લોકો આનાથી પ્રભાવિત થયા છે. 120 કિલોમીટરની ઝડપે ભારે પવન ફૂંકાયા હતા, જેના કારણે અનેક વૃક્ષો ધરાશાયી થઈ ગયા, માર્ગો પ્રભાવિત થયા હતા. આપને જણાવી દઈએ, 1871માં એવું વાવાઝોડું આવ્યું હતું અને તે બાદ હવે આવ્યું છે. એટલે ભારે તબાહી લઈને આ વાવાઝોડું આવ્યું છે. આ તરફ જાપાનમાં ભારે વરસાદે ભારે તબાહી મચાવી છે. પૂર્વ જાપાનના ચીબા વિસ્તારમાં પડેલા અતિભારે વરસાદના કારણે પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ભારે વરસાદના કારણે અત્યાર સુધીમાં 9 લોકોના મોત થયા હોવાની માહિતી સામે આવી. મુશળધાર વરસાદના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા, રસ્તાઓ, રેલવે સેવાઓ ખોરવાઈ છે. અનેક સ્થળોએ વીજ પુરવઠા પણ બંધ થઈ ગયા હતા. નરીતા એરપોર્ટ પર હજારો મુસાફરો ફસાયા હતા. ચીબા વિસ્તારમાં 12 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડતા 70 થી વધુ મકાનોને નુકસાન થયું, જ્યારે 1000 થી વધુ ઘરોમાં પૂરનું પાણી ઘૂસી ગયું, જેમાં લગભગ 600 ઘરોમાં પાણી ફ્લોરથી પણ ઉપર સુધી પહોંચી ગયું હતું. સ્થાનિક મીડિયા અનુસાર અંદાજે સ્થિતિ એટલી વિકટ બની હતી કે 1200 કાર રસ્તા પર છોડી દેવામાં આવી હતી. જાપાનમાં હાલ બચાવ અને રાહત કામગીરી ચાલી રહી છે અને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં લોકોને સાવચેત રહેવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ વલસાડની, તો વલસાડમાં ખૂંખાર દીપડો પાંજરે પુરાયો. સલવાવમાં દીપડો પાંજરે પુરાયો. ઘોડિયાવાડ વિસ્તારમાં વન વિભાગે ગોઠવેલા પાંજરામાં પુરાયો. ગામ આજુબાજુ દીપડાની હાજરીના કારણે લોકોમાં ભયનો માહોલ હતો. આખરે દીપડો પાંજરે પુરાતા લોકોએ હાશકારો અનુભવ્યો. વન વિભાગે દીપડાનો કબજો લઈ હાથ ધરી જરૂરી કાર્યવાહી. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ, નવસારી બસ ડેપો નજીક અકસ્માતની ઘટના બની. એસટી બસ અડફેટે એકનું મોત થઈ ગયું. વાપીથી કાલિયાકુવા જતી એસટી બસ ચાલકે ડેપોમાં વળતી વખતે સર્જ્યો અકસ્માત. ડેપોમાં પ્રવેશતી વખતે અચાનક રસ્તા પર આવેલા ભિક્ષુકને બસે અડફેટે લીધો. બસનું પાછલું ટાયર ફરી વળતા ભિક્ષુકનું ઘટના સ્થળે કમકમાટી ભર્યું મોત. ઘટનાની જાણ થતા નવસારી ટાઉન પોલીસ અને ડેપો મેનેજમેન્ટનો સ્ટાફ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ, નવસારીના ગણદેવીમાં ધ બર્નિંગ કારના દ્રશ્યો સર્જાયા. નેશનલ હાઈવે 48 પર લક્ઝરી કાર સળગી. દુવાડા ગામ પાસે કારમાં આગથી નાસભાગ મચી ગઈ. નેશનલ હાઈવે પર વાહનોની લાંબી કતાર લાગી. કારમાં સવાર 4 લોકોનો ચમત્કારિક બચાવ થયો. ગણદેવી ફાયરના જવાનોએ આગ પર કાબુ મેળવ્યો. સમાચાર નવસારીમાંથી ચીખલીના અંબાજ ગામે પિતાએ પુત્રની હત્યા કરી. પત્ની સાથે ઝઘડો થતા આરોપીએ પત્નીને ચપ્પુના ઘા માર્યા. પુત્ર વચ્ચે પડતા છરીથી હુમલો કર્યો. ગંભીર ઈજા થતા પુત્રનું ઘટના સ્થળે જ મોત થયું હોવાની વિગત છે. આરોપીની પત્ની અને દાદા ઈજાગ્રસ્ત થતા સારવાર હેઠળ છે. હત્યા બાદ પિતા ફરાર થયો હતો. ચીખલી પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હોવાની વિગત. અંબાજ ગામે પતિ પત્નીનો ઝઘડો થયેલો અને જેમાં પત્ની જે ભારતીબેન છે તેણે તેના પતિ એટલે કે
નિલેશભાઈ પત્નીને એટલે કે ભારતીબેનને નિલેશભાઈએ છરીથી પેટમાં મારેલો, ત્યારે તેનો સગો દીકરો સૂરજ વચમાં પડતા સૂરજને પણ તેની છાતીની અંદર એક છરીથી જીવલેણ ઘા મારેલો અને સૂરજનું ત્યાં સ્થળ ઉપર જ મૃત્યુ નિપજાવેલા. અમદાવાદમાં શ્રાવણ માસ નિમિત્તે ભવ્ય કાવડ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. છેલ્લા 11 વર્ષથી યોજાતી આ કાવડ યાત્રામાં આ વખતે 5000 જેટલા કાવડિયાઓ જોડાયા છે. નાગરવેલ હનુમાન મંદિરથી ગાંધીનગરના અમરનાથ ધામ સુધી કાવડિયાઓ પગપાળા યાત્રા કરી રહ્યા છે. કાવડમાં ગંગાજળ લઈને નીકળેલા કાવડિયાઓ 55 કિલોમીટરની પદયાત્રા પૂર્ણ કરશે. અમરનાથ ધામ ખાતે 12 જ્યોતિર્લિંગ અને બરફના અમરનાથ ધામ પર ગંગાજળથી અભિષેક કરવામાં આવશે. ભગવાન શંકરની વિશાળ મૂર્તિ અને સૌથી મોટી કાવડ આ યાત્રાનું ખાસ આકર્ષણ બન્યા છે. અમરનાથ કાવડ પદયાત્રામાં 5000 કાવડિયાઓ ગંગાજળના કળશ લઈ ભગવા વસ્ત્રો અંગીકરણ કરી અને અમરનાથ ધામ જવા નીકળશે. નાગરવેલ હનુમાનથી આ કાવડ યાત્રા શરૂ થાય છે, ગાંધીનગર થઈને અમરનાથ ધામ પહોંચે છે. તો કાંવડ યાત્રા હું અહીંયા લઈ આવ્યો ગુજરાતમાં, અને હું મારા યાર દોસ્તોને 15, 20, 50 જણને એકઠા કરીને અને હું કાંવડ યાત્રા તૈયાર કર્યો, અને પછી હું અમરનાથ ધામ દીપકભાઈ પટેલને ત્યાં લઈ ગયો. હવે અત્યારે તો 5000 કાંવરીઓ મારી સાથે જાય છે. અને 55 કિલોમીટરની યાત્રા કરવાની છે. ક્યારે પહોંચશો આપ? અમે લાભારમાં પહોંચી જશું 6:30 વાગ્યા સુધી, અને જલ અભિષેક અહીંયા કરશો. બધા કાંવરિયા પગયાત્રા જશે અને બોલબમના નારા લગાવી જશે. કેટલા વર્ષથી તમે જોડાઓ? અમે અહીંયા 15 વર્ષ સુધી થઈ ગયા છે. 15 साल से हो गए, 15 साल से ज़्यादा हो गए. हम लोग आते आते खबर आते हैं. अच्छा, ये कांवड़ यात्रा में शिवजी भी विराजमान रहते हैं? जी भी जाते हैं, यहाँ तो पैदल लेके जाते हैं पूरा कावड़. गांधीनगर 90 किलोमीटर के आसपास है. તો તમામ લોકો છે તે ખાસ કરીને બોલબમના નારા સાથે આપ જોઈ રહ્યા છો કે મોટી સંખ્યાની અંદર લોકો છે તે જતા જોવા મળી રહ્યા છે. શ્રાવણ મહિનાનું જે સોમવાર છે તે સોમવારના દિવસે આ તમામ કાવડ યાત્રીઓ છે તેઓ ગાંધીનગર ખાતે અમરનાથ ધામ યાત્રા દરમિયાન જે કહી શકાય કે 12 જ્યોતિર્લિંગ ઉપર આજે કાવડ છે તેમાંથી પાણી ભરીને જાય છે. તો તે પાણી છે તેનાથી જલાભિષેક કરશે. અમિત શર્મા સાથે ન્યૂઝ અને ગુજરાતી અમદાવાદ. રાજ્યમાં વધુ એક બ્રિજ તૂટ્યું. સમાચાર છે ખેડા જિલ્લામાંથી કે જ્યાં વધુ એક બ્રિજ તૂટી ગયો. ઠાસરામાં આવેલો બ્રિજ ધરાશાયી થયો. ચિતલાઓથી સદપુરાને જોડતા બ્રિજ તૂટ્યો છે. બ્રિજની નીચે પિલ્લરનું ધોવાણ થયું છે, જેની તસવીરો સામે આવી છે. ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટના બાદ બીજો બ્રિજ ધરાશાયી. 1 વર્ષમાં બીજો બ્રિજ ધરાશાયી થયો. બ્રિજ નીચેના પિલ્લરની આજુબાજુ ધોવાણ થઈ ગયું અને તેના બદલે આ ઘટના બની છે. બે ગામને જોડતો બ્રિજ